It's okay. You are in advanced level, man. You are sitting in writers group. That is over. ఒక్కొక్కటి రాయండి. నువ్వు దిస్ ఈజ్ రాయి బాబు, నువ్వు దట్ ఈజ్ రాయి, నువ్వు ఇంకోటి రాయి. చదువు. Good morning to one and all. My name is Bhargav. I am studying 5th class. This is my letter, Jagan, sir. To the chief minister of Andhra Pradesh. Good afternoon, sir. Good morning, sir. I am Bhargav. I am studying 5th class in Geetanjali English Medium High School, Akmedi. Nowadays, we are facing many problems in our country due to COVID-19. Some many people dead because of the coronavirus, and also heavy floods in our country due to heavy rains. So many farmers lost the funds in that rains. So that is the parent of our country. Thanking you, sir. Your thank you. Letter, but see, your voice is very low. You have to maintain some bass. Do you listen to my voice? Is it audible? Yes, that is the bass. అలా ఉండాలా. నీకెంత అక్కడ స్పీడ్ అంతా పెట్టాం కానీ నువ్వు వెరీ స్లో. యు ఆర్ గోయింగ్ వెరీ స్లో. టు ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్. Good afternoon, sir. I am S. Bhargav Teja, studying 5th class in Geetanjali English Medium High School in Akvedu. Nowadays, what are you doing, man? No, don't interfere. Mike never attaddu. Just concentrate, okay? Sir, past answer, sir. Okay. Don't record my, okay? It's natural. To the Chief Minister. Yeah. Good morning, students. What is your name? My name is Tejavardhan. Who is your favorite teacher? My favorite teacher is Sam, sir. Why is he your favorite teacher? Because he teaches well. He teaches well. Yes. How does he teach in the classroom? He give one lesson to us and he teaches one lesson. He teaches we like his friend. Okay. He treats the students as friends. Yes. And he teaches one lesson. And students teaches one lesson. Yes, sir. On the board. It is possible, sir. Okay, it is possible. It can be possible. Yes, sir. Is it real? Yes, sir. Students are going to board and writing on the board? Yes, sir. Every day? Every day, no, sir. One day he give one lesson, sir. You read this lesson. He tell you read this lesson, sir. Okay. After only one day he gives time, sir. After day we want to go board and we write all the sums and we also write a solutions. Very good. What is his name? Sam, sir. Where is Sam, sir, is working? Now he is working in Gurusthan. Gurusthan. Where are you studying? St. Aloysius. Why is he gone to Gurusthan? I don't know, sir. Okay. Still you are liking him? Yes, sir. Still he is your favorite teacher? Yes, sir. You don't have any favorite teacher in St. Aloysius now? Now. Don't have? It's pathetic. Okay.
Do you think he is the best mathematics teacher? Yes. Sam sir. Yes, sir. I also appreciate the vision and the methods he follows by Sam sir. I like your teaching and methodology, sir. Thank you very much for going with the latest and strategic teaching styles, which is very nearer to students, and you are teaching marvelous, sir. And congratulations, Mr. Sam sir. What is your name? Tejavardhan. Yeah, Tejavardhan. You are one of the best teachers for Tejavardhan. And yes, sir, I bow my head to you because you are my great inspiration always. Thank you, sir. My name is Harsha. My father name is Venkana Babu. My mother name is Bhavani. My father is fish farmer. My mother is homemaker. Okay, can you make sentences? చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. నువ్వు మీ ఫాదర్ పేరు ముందు వెనకని గారు పెట్టలేదు. కెన్ యూ రిపీట్ అగైన్? మళ్ళీ చెప్పు. రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. మై ఫాదర్ నేమ్ ఇస్ వెంకన్న గారు అని ఇవ్వాలి కదా. అమ్మగారి పేరు మీద. My name is Harsha. My father name is Venkana Babu. వెంకన్న బాబు గారు. Venkana Babu Garu. వెరీ గుడ్. My mother name is Bhavani. Bhavani Garu. వెరీ గుడ్. Yeah, what are you studying? I am studying in 3rd class. Very good. I am studying 3rd class and సరిపోతుంది. Okay. Next, have తోటి can you make some sentences? I have pencil. I have pen. I have a pencil. I have a pen. Okay. I have pen అన్నప్పుడు pens. I have pens. అప్పుడు ఏ తీసేస్తాం. Okay. I have a pen. I have a pencil. I have a pencil. నీ దగ్గర ఏమున్నాయో చెప్పు, లేని కాదు. చూసి చెప్పు. I have bag. ఏ పెట్టాలమ్మా? I have a bag. ఇంకా ఏమున్నాయి నీ దగ్గర? I have a book. వెరీ గుడ్ రా. I have a book. I have a book. ఈ బేసిక్ లెర్నర్స్ బ్యాచ్ BLB బ్యాచ్ వాళ్ళు రాసుకోవాలి. BLB బ్యాచ్ స్టాండ్ అప్ వన్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టాండ్ అప్. BLB బ్యాచ్ స్టాండ్ అప్. BLB బ్యాచ్. నువ్వు కూడా BLB అనా? అయ్యో, నో ప్రాబ్లం. BLB వాళ్ళు ఎవరు? ఎస్. 1 2 3 4 నిలబడమ్మా. స్టాండ్ అప్. అతను నువ్వు కూడా BLB అనా? సిట్ డౌన్, సిట్ డౌన్. ఇవి తెలియని వాళ్ళు BLB బ్యాచ్. హ్యావ్ అంటే ఎలా వాడాలో తెలియకపోతే మీరు BLB బ్యాచ్. తెలుసా? నీకు తెలుసా బాబు? ఇతను నీకు హ్యావ్ తెలుసా? ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్, ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్సిల్. వెరీ గుడ్. నీకు తెలుసా? తెలుసా? స్టాండ్ అప్. చెప్పు. హ్యావ్ తోటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. యా, ఇట్స్ ఓకే. సిట్ డౌన్. ఇదే మీకు రేపటి హోంవర్క్. ఈ విధంగా ఎన్ని రాసుకొస్తారు? ఈ విధంగా ఎన్ని రాసుకొస్తారు? 20. 100 చెప్పిన వాళ్ళకి అక్కడ ఒక బన్ తీసి బాబు కేక్ ఇచ్చే. అతనికి బన్ ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి. ఇంకొక చిన్న టెక్నిక్ ఉందమ్మా. A student, you maintain social distance. Neither you maintain nor I penalized. Go there, maintain distance. At least I must safeguard myself. Maintain distance. Yeah. Look at here. I have a pen. ఒక పెన్ ఉంటే ఏ పెన్ అనాలి. ఒకవేళ 2-3 పెన్లు ఉన్నాయి లేదా అనంతం చాలా ఉన్నాయి, నీ కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ ఏ తీసేసి ఎస్ పెట్టాలి. ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్స్ అనకూడదు, పెన్స్. ఐ హ్యావ్ ఏ మనీ అనకూడదు, ఐ హ్యావ్ మనీ. ఐ హ్యావ్ మిల్క్ అనడానికి ఎవడైనా ఏ మిల్క్ అనాలనా? పాలను కొలవలేం కాబట్టి అది. ఐ హ్యావ్ ఎవడైనా
ఒకవేళ శాండ్ అన్నాడు అనుకో, మట్టి ఉంది వాడి దగ్గర, ఇసుకుంది, ఐ హ్యావ్ శాండ్. ఓకే, నా దగ్గర నీళ్లు ఉన్నాయరా, ఐ హ్యావ్ ఏ వాటరా చెప్పండి. వాటర్ అంటే కొలతామా, కొలలేం కాబట్టి ఏ పెట్టకూడదు. ఐ హ్యావ్ వాటర్, ఐ హ్యావ్ ఏ వాటర్ అనకూడదు. ఐ హ్యావ్ ఏ వాటర్ బాటిల్ అనొచ్చు కానీ ఐ హ్యావ్ ఏ వాటర్ అనకూడదు. ఐ హ్యావ్ వాటర్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ ఏ వాటర్ బాటిల్ అలా అనొచ్చమ్మా. ఎందుకని నీ వాటర్ ఒక బాటిల్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా వాటర్ బాటిల్. You are telling about bottle of water is different, water bottle is different. అది మీకు తొందరలో తెలుస్తుందిలే. I have ఏ గ్రాసా, I have గ్రాసా. ఏ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నువ్వు నాకు ఒక బండి కొనియాలి, కరెక్ట్ చెప్తే నేను ఇస్తాను, తప్పు చెప్తే మీరు నాకు ఇవ్వాలి ప్రైజ్. ఏ పెట్టకూడదమ్మా. ఐ హ్యావ్ గ్రాస్. గడ్డి ఉంది నీ దగ్గర, అదిగో. ఏ గ్రాస్ అనకూడదు, గడ్డిని లెక్క పెట్టగలమా? అనంతం. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు అది రాయండి, ఇది రాయండి, ఒక మధ్యలో గీత కొట్టండి పేజీలో. ఇటోమో ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ అనండి, ఇటోమో ఐ హ్యావ్ పెన్స్ అని రాయండి. ఏ తీసేసి ఎస్ పెట్టుకోండి. ఇది మీరు ఎన్ని రాసుకురావాలి అంటే ఏబిసిడీలతోటి వెళ్ళండి. మీకు బేసిక్ ఆల్ఫాబెటిక్స్ మీద వెళ్తే బోల్డ్ అని వచ్చేస్తాయి. ముందేం చేయాలి, ఇక్కడ పెన్ కాదు, ఐ హ్యావ్ యాన్ యాపిల్. నేను చెప్పా కదా, ఏఈఐఓ కూడా అక్కడ రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఏఈఐఓ ఇవి వస్తే మాత్రం యాన్ పెట్టాలి. మిగిలిన కూడా రాసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యు గో అండ్ సిట్ డౌన్, ఆల్ ఆఫ్ యు గో అండ్ సిట్ డౌన్. కింద కూర్చొని రాసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పి అది అయిపోయిందిరా. ఎస్, గో 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 గో. అయిపోయిందిరా, వదిలేస్తాను. ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్, డోంట్ కిల్ మై టైమ్ ఆల్సో. చూడండి, ఒక్కటి రాసుకోండి, ఎన్ని అవసరం లేదు మీకు. యా, గో హోమ్. యూ అరే, ఇక్కడ ఒక నోట్ బుక్ ఉంటుంది, పెన్ ఉంటుంది, ఇచ్చేయండి రా ఇతనికి. గో ఇచ్చేయమ్మ. నోట్ బుక్, ఏ పెన్ ఉందా ఇచ్చే, ఒక పెన్ కూడా ఇచ్చే ఇతనికి ఇచ్చే. న్యూ జాయినింగ్ రియల్లీ వస్తావు రోజు. ఇతనికి ఒక నోట్ బుక్, సాయి గురించి నాకు తెలుసు కదా, ఇచ్చేయండి. సాయి తీసుకో. సాయి మా ఫ్రెండ్ రా, ఈడు నిజంగా వీళ్ళు పౌరుషం ఉంటుంది. వాడిని ఏదన్నా అంటే అస్సలు ఊరుకోడు కదరా, నాకు తెలుసు. వాడిని చూపించు. హిస్ నేమ్ ఇస్ సాయి. ఎంత పౌరుషం ఉండి ఈగో ఉంటదంటే, ఈగో వైఫై లాగా తిరుగుతుంటది. ఎప్పుడన్నా వాడు ఏదైనా అనాలి వాడిని అటాక్ చేసేస్తాడు. ఈవెన్ నేనన్నా కానీ నా మీద కూడా వచ్చేస్తాడు. సాయి చాలా పవర్ఫుల్. నేను అది గమనించాను. అలాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. డెఫినెట్లీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ ద వరల్డ్. పెన్ అది మామూలు పెన్ లేకపోతే రేపిస్తానులమ్మా. పెన్ అది రెడ్ ఇంక్ కదా. అరే, ఎవరి దగ్గర పెన్ ఉంటే ఇచ్చేయండి వాడికి. ఇది తీసుకున్నాను, నో ప్రాబ్లం, తీసుకో. ఇది రాయి, రాసుకుంటారు. ఇటు వచ్చి ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్, ఐ హ్యావ్ పెన్స్. ఇలా గీత కొట్టుకొని రెండు రాయి, తొందరగా రాయి. మీకు ఇదే వర్క్. ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? ఐ హ్యావ్ ఎన్ యాపిల్. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ యాపిల్స్. యాన్ పెట్టకూడదు, ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి యాన్ తీసేయాలి. అర్థమైందా? ఐ హ్యావ్ ఎన్ యాపిల్. ఐ హ్యావ్ ఏ తీసేయాలి, ఒక్కటి ఉంటే యాన్. అక్కడ ఏ తీసుకోండి, యాపిల్ అనండి. గో హోమ్. నెక్స్ట్ ఏ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ బి. బ్యాట్ తీసుకోండి, బాల్ తీసుకోండి. ఓకే, సికి వస్తే క్యాట్ తీసుకోండి. ఇంకా ఏమున్నాయి సి మీద? కెన్ వద్దు, కెన్ మంచిది కాదు, తర్వాత చెప్తాను. కంట్రీ, ఐ హ్యావ్ ఏ కంట్రీ. ఐ హ్యావ్ ఏ కాల్. వండర్ఫుల్ రా, అలా రాసి అలా సి అయిపోయేంత వరకు రాయండి. ఐ హ్యావ్ ఏ కాల్, ఐ హ్యావ్ కాల్స్. ఏ తీసేసి కాల్స్ అని పెట్టండి. ఓకే, అది మళ్ళీ డీలోకి వెళ్ళండి. మళ్ళీ డీలోకి వెళ్ళి అలా వెళ్తూ ఏబిసిడి నుంచి జెడ్ వరకు వెళ్ళు. ఐ హ్యావ్
మీకు కావాలంటే ఇంత ముందు రాసి ఉన్నాయి, ఎత్తుక్కోండి. 10 ఉన్నాయి కదా, ఎన్నిటికి పెట్టచ్చు. ఐ హ్యావ్ ఏ డాగ్, ఐ హ్యావ్ డాగ్స్, ఏ తీసేసి డాగ్స్ అన్న. ఐ హ్యావ్ 2 dogs. మీ ఇష్టం, 2 dogs అనొచ్చు లేదా 3 కూడా తీసేసి ఐ హ్యావ్ డాగ్స్ అన్నా సరిపోతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ మనీ, I have more money, I have much money, I have so much money, I have plenty of money. నీ ఇష్టం. ఈ ఎక్కువ ఇస్తే అవి పెట్టకూడదు, ఏ పెట్టకూడదు. ఒక్కటి ఉంటేనే యాన్ కానీ ఏ కానీ పెట్టాలి. యాన్ మాత్రం ఏ వేస్తే పెట్టాలి, మిగిలిన వాటికి ఏ పెట్టాలి. ఏ లేవు కదా, ఉంది కదా. అందుకే ఇట్స్ ఓవర్, యువర్ హోంవర్క్ ఇస్ డన్, గో హోమ్. నువ్వు చేసుకొస్తావమ్మా, ఇవి రాసుకురా. లెటర్ రాయి, ఇది కూడా రాయి, ఇవి 10 అన్న రాయి. ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్, ఐ హ్యావ్ పెన్స్. అలా నువ్వు కూడా రాయి. నీకేమంతకు రావట్లే ఇంగ్లీష్, రాయి ఇది కూడా. నువ్వు కూడా రాయి, రాసుకొస్తావా? అర్థమైందా? రాసుకున్నావు ఇప్పుడు? రాయి, నోట్ బుక్ తీసుకురా. ఒక మైక్ ఉండాలి, మైక్ కనపడట్లేదు. హలో.